Hello and welcome to today's class. Today we will continue with forest classification. We have already studied various classifications of forest based on different criteria. Some of them are age of the forest, then we have studied about growth stock, about based on growth stock. We have studied even age forest and uneven. Okay, on growth stock it's normal and abnormal. Okay, then we have studied based on regeneration. Based on regeneration. Based on regeneration, it was high forest and coppice forest. Okay. Then again, we studied about based on management. We have studied about forest based on management. Just for a quick recap, it's about production forest, protection forest, fuel forest, farm forest, and recreation forest. There are five forms. Okay. Then we studied based on ownership, the state, private, and community and panchayat, which is also called village forest. Okay. Then again, we have studied based on legal classification. Legal classification, it was reserve forest, then protection forest, then village forest. So these are the different forms of classifications we have already studied. Okay. Based on age, based on growth stock, based on regeneration, based on management, based on ownership, and based on legal classification. So all these types of forest we have already studied. Today we will study the system of forest classification regarding various scientific bases. Okay. So the first one is botanical classification of forest. This system of classification considers vegetation presence. কেনেকুৱা ধৰণৰ vegetation আছে তাতে? এই ভেজিটেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা, কম্পজিশ্যন কেনেকুৱা, ডাইনামিক্স কেনেকুৱা? ষ্ট্ৰাকচাৰ, কম্পজিশ্যন এণ্ড ডাইনামিক্স যদি মই ক'ব খোজো, তাৰমানে কি যে কেনে ধৰণৰ ভেজিটেশ্যন? ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা ঘন ডেন্স ভেজিটেশ্যন, স্পাৰ্ছ ভেজিটেশ্যন, অ'কে, তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা, ভেজিটেশ্যন প্ৰেজেন্স কেনে ধৰণৰ ভেজিটেশ্যন আছে তাতে, তাৰ কম্পজিশ্যন কেনেকুৱা, তাৰ কম্পজিশ্যন অফ স্পেচিছ এণ্ড ডাইনামিক্স, তাৰমানে তাৰ চাকচেশ্যনটো কেনেকুৱা, কোনফালে গৈ আছে। ফৰ এক্সাম্পল এৰিড ৰিজনৰ পৰা কি কয় এইটোক ইভাৰগ্ৰীণ ৰিজনলৈকে গৈ আছে, নে ক'ৰ পৰা মানে যদি এইফালে ডেন্স ফৰেষ্টৰ পৰা এৰিড ৰিজনলৈকে গৈ আছে, তাৰ ডাইনামিক্সটো কেনেকুৱা, ফৰেষ্ট কোন ফালৰ পৰা কোন ফাললৈকে ফৰেষ্টৰ চাকচেশ্যনটো হৈ আছে, বা তাৰ গ্ৰেজুৱেল চেঞ্জবোৰ কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে এই ক্লাছিফিকেশ্যনত পঢ়া হয়। অ'কে, ইয়াৰ এক্সাম্পল দুটা লৈছো আমি, মাল্টিপল আছে, বাট টু most used ones are post box classification and web classification of forest. Let me tell you something, if you go into these classification বোৰ বহুত ডাঙৰ, কাৰণ যদি ফৰেষ্ট আমি ক্লাছিফাই কৰিব যাওঁ, গোটেই পৃথিৱীৰ ফৰেষ্ট বা আনকি ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্টটো যদি ক্লাছিফাই কৰিব যাওঁ, বহুত ধৰণৰ পাই যাম আৰু বেলেগ বেলেগ কম্পজিশ্যনত পাই যাম। But from example, we will only study these classifications from exam perspective. Okay. So first one is Fosberg classification. It was developed by F.R. Fosberg in 1961. Okay. ই কি কৰে? It provides universal, repeatable method for mapping global vegetation.
কিহৰ ওপৰত মানে ইউনিভাৰ্চেল ৰিপিটেবল মানে এই চিষ্টেমটোৱে চবফালে ৰিপিট কৰিব পাৰি আৰু ইউনিভাৰ্চেলি কেনেকে আমি গ্লোবেল ভেজিটেশ্যন আমি ক্লাছিফাই কৰিব পাৰো গ্লোবেল ভেজিটেশ্যনক কি কৰিছে কেইটামান কেটাগৰীত ভাগ কৰি দিছে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰেষ্টৰ ফাংচন আৰু ফিজিঅগ্নমি মই অলৰেডি কৈছো যে গছ এজোপাৰ যোনটো অভাৰঅল তাৰ শ্বেপ the size, structure, the shape of the leaf, এই গোটেই overall মিলি তাক physiognomy বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে the overall visual appearance of the vegetation structure মানে কি how plants are arranged in space closed বা open বা তাৰ stratification কেনেকুৱা সেইটো function মানে environmental adaptation তাৰ কণ্ডিশনৰ লগত কেনেকুৱা এটা এডাপ্টেড কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ডেচিডিয়াছনেছ য'ত কি হয় আমাৰ ট্ৰপিকেল ৰিজনত আমি কি পাওঁ ডেচিডিয়াছ প্লেন্টছ পাওঁ ডেচিডিয়াছ কিয় হয় কাৰণ বছৰৰ এটা সময়ত বৰষুণ দিয়ে আৰু এটা সময়ত একদম মইশ্চাৰ নাথাকে এটা সময়ত মইশ্চাৰ বেছিকে থাকে এটা সময়ত মইশ্চাৰ নাথাকে যিখিনি সময়ত মইশ্চাৰ নাথাকে কি কৰে গছবোৰে নিজৰ লিভছবোৰ শ্বেড কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় পাতবোৰ সৰি পৰে তলত গতিকে সেইবোৰ প্লেন্টছক কি বুলি কোৱা হয় ডেচিডিয়াছ বুলি কোৱা হয় ডেচিডিয়াছনেছ ইজ এ ফৰ্ম অফ এনভাইৰনমেন্টেল এডাপশ্যন কিয় কৰা হয় চ' দেট ইট কেন প্ৰিজাৰ্ভ ইটছ মইশ্চাৰ ঠিকে আছে যাতে পাতৰ পৰা পানী উৰি নাযাওক But the same cannot be said about tropical evergreen forest or forest in the equatorial region. এইখিনি ৰিজনত কি হয় ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট বহুত কম তাতে এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট পোৱা যায় য'ত পাত গছে পাত পেলাবলগীয়া নহয় কিয় কাৰণ তাতে এনাফ মইশ্চাৰ অল আৰাউণ্ড দ্য ইয়াৰ থাকে ঠিক আছে তো ষ্ট্ৰাকচাৰ ফাংচন আৰু ফিজিঅগ্নমিৰ ওপৰত কি কৰিছে কেটেগৰিকেলি ভাগ কৰিছে কোনে ফছবাৰ্গে কি কৰিছে কি categories কি দিছে initiated of naming forest after the dominant tree species Fosberg hierarchy assigns descriptive code the primary division একদম primary division কৈছো মই একদম primary division কি কৰিছে for example close vegetation open vegetation and sparse vegetation এনেকে ভাগ কৰিছিল বেসিক্যালি এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল যে Fosberg's classification is a botanical classification ঠিক আছে depending upon the structure function and physiognomy of the plant এইখিনি মেইন মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু botanical form of classification বুলি মনত ৰাখিলে হ'ল এইখিনিয়ে আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে MCQ the Fosberg classification is based on which criteria okay তাতে ইকোলজি থাকিব পাৰে ক্লাইমেট থাকিব পাৰে botanical থাকিব পাৰে তাৰ ওপৰত আহিব পাৰে এনেকে MCQ আহিব পাৰে then web classification of forest very famous and very important but we will only study the basics of the classification because we will only need the basics botany যদি পঢ়ি থাকিলোহেঁতেন ইয়াৰ বহুত ভিতৰত সোমাবলগীয়া হ'ল but in forestry or especially for our from our exam perspective we can just learn this much and that will be more than enough the developed by an Australian ecologist L.J. Webb in 1959 ই কি কৰে tropical rainforest diverse tropical highly complex tropical rainforest বোৰক ক্লাসিফাই কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো ফছবাৰ্গে কি কৰিছিলে ইউনিভাৰ্সেল ঠিক আছে আমি এমসিকিউত পঢ়ি আহিছো বাট ওয়েবে কি কৰে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট ক্লাসিফাই কৰি দিছে ঠিক আছে ওয়েব রিকগনাইজেস ট্রেডিশনাল স্ট্রাকচার insufficient to capture the structural nuances of the tropics মানে ফছবাৰ্গৰ এপ্ৰচ যোনটো আছিলে গ্লোবেল আছিলে মানে কি আছে তাৰ ক্লাসিফিকেশন আছিলে বাট ওয়েবে কি কৈছিলে যে ট্ৰপিক্সত যি ধৰণৰ মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই ট্ৰপিকৰ যোনখিনি নিউৱেন্সেছ খিনি যিখিনি সৰু সৰু ডিটেইলিং খিনি সেই ডিটেইলছ খিনি ধৰিবৰ কাৰণে কি কয় এইটো এই ব্ৰডাৰ ক্লাসিফিকেশনে কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে কি কৰিছিলে 20 ষ্ট্ৰাকচাৰেল টাইপত ভাগ কৰি দিছিলে বেসড অন কিহত লিভ ক্যাৰেক্টাৰ কেনপি লেয়াৰ এণ্ড আন্ডাৰগ্ৰোথ মানে তলৰ পৰা যে গ্ৰো হৈছে আন্ডাৰগ্ৰোথ তো লিফৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ কেনেকুৱা তাৰ কেনপিটো কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত 20টা ষ্ট্ৰাকচাৰেল টাইপ দিছে এতিয়া 20টা ষ্ট্ৰাকচাৰেল টাইপ আমি ইমান পঢ়ি থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তো ইয়াতে লিভ ক্যাৰেক্টাৰ তো লিভৰ সাইজ আমাৰ লিভৰ সাইজবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় না গছৰ এনেকুৱাও থাকে মেপল লিভটো এনেকুৱা হয় নাই তাৰপিছতে যদি আমি পাইনৰ ডিপ চাও এনেকুৱা নিডিলৰ নিচিনা ওকে সো বেসড অন দা লিভ সাইজ তাৰপিছত কি হ'ল কেনপিটো অলৰেডি কৈছোৱে the roof of the forest is called the canopy and undergrowth based on the presence density of shrubs climbers palms and ground vegetable এই তলৰ ফালে যিখিনি আছে ইয়াতে পিকচাৰত যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে তলৰ ফালে যিখিনি গ্ৰাউণ্ড ভেজিটেবল খিনি আছে
এইখিনি আন্ডাৰগ্ৰোথ বুলি কয়, these are undergrowths, okay, these are undergrowths. Okay, Webb's classification is a hierarchical structural physiognomic system that uses 20 structural type to capture the extraordinary complexity and diversity of tropical rainforest মনত ৰাখিব tropical rainforest ফছবাগে কি কৰিছিলে ফছবাগৰটো ইউনিভাৰ্চেল আছিলে গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে আছিলে ঠিকে আছে then we will study a classifications climate classifications of forest okay so basically it is based on temperature তো এক্সাম্পল আছে কি সিম্পল ক্লাসিফিকেশনে কি কৰিছিলে আৰ্থক কি কৰিছিলে আৰ্থৰ গ্লোবেল ভেজিটেশন মানে বায়োমস বেসড অন the balance between temperature soil and conditions and the availability of water hydro meteors okay তো মানে কি যে আমাৰ পৃথিৱীৰ যিমান ভেজিটেশন আছে সেই ভেজিটেশন খিনিক এই তিনটা ক্ৰাইটেৰিয়া টেম্পাৰেচাৰ সয়েল কন্ডিশন এন্ড এভেইলেবিলিটি অফ ওয়াটার এই তিনটা বেসৰ ওপৰত কি কৰিছিলে আৰ্থস গ্লোবেল ভেজিটেশন ইট ইজ এগেইন গ্লোবেল ইট ইজ নট এবাউট এ ডেফিনিট কাইন্ড অফ ফরেস্ট ফর এক্সাম্পল ওয়েবে কি কৰিছিলে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টৰ ওপৰত কৰিছিলে ইয়াত কিন্তু সিম্পাৰে কি কৰিলে ওয়ার্ল্ড ভেজিটেশন আৰ্থস গ্লোবেল ভেজিটেশনক কি কৰিলে বেসড অন balance between temperature, soil condition, and availability of water ভাগ কৰি দিলে তো সিম্পাৰ ডিভাইডেড টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেন্ট ফৰ্মছ অনলি টেৰেষ্ট্ৰিয়েল আছিল দে একুৱেটিক প্লেন্ট ফৰ্মত নাছিলে প্লেন্ট ফৰ্মেশন ইনটু টু প্ৰাইমাৰী ইকোলজিক্যাল গ্ৰুপ দুটাৰ প্ৰথমটো হৈছে কি climatic formations governed by the precipitation and temperature and edaphic formation governed by soil properties এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে মুঠতে এটা বস্তু প্ৰাইমাৰীলি মনত ৰাখিব যে সিম্পল ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশন ক্লাইমেটৰ ওপৰত বেস কৰি ক্লাসিফাই কৰিছিলে আৰু এটা এডাফিক ফেক্টৰৰ লগতে আছিলে ঠিক আছে এটা কয়পেন ক্লাসিফিকেশন কয়পেনৰ ক্লাসিফিকেশন যদি হেৰি পঢ়িছে জিওগ্ৰাফি যদি পঢ়িছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী তেতিয়ালে অলৰেডি পঢ়ি আহিছে ব্ৰড বেস ক্লাসিফিকেশন বহুত ডিটেইললৈকে গৈ হেৰি কৰা ক্লাসিফিকেশন তো তাতে জিওগ্ৰাফিত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কিতাপত আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফৰ এজ ৰিমেম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত থাকিব লাগে okay then Köppen system of classification is widely used system ঠিক আছে তো কি কৰিছিলে climate based global climate based on temperature precipitation and natural vegetation এই তিনটা প্যারামিটার লৈ ক্লাসিফাই কৰিছিলে okay because native plants thrive in specific environmental condition vegetation serves as a reliable indicator for broader climate pattern তো যি কোনো গছ হৈ যাব ফৰ এক্সাম্পল এজোপা গছ এইটো কণ্ডিশ্যনত থাকিব নোৱাৰে so this vegetation is a reliable indicator of broader climate pattern climate pattern কেনেকুৱা হেতু কৈ দিব যে এজোপা গছ যদি আমি দেখিছো ওকে ফাইন এজোপা গছ যদি ফটো দেখিছো তাৰমানে আমি গম পাম যে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ নিশ্চয় কম ঠিক আছে বাট দ্য সেম টাইম এই কেকটাছ জোপা আমি ইয়াতে নেদেখো হয়নে নাই যদি আমি কেকটাছ দেখিছো উই উইল নো ইটস এ জেৰোফাইটিক কন্ডিশন অলপ হলেও বেছিকে যদি দেখিছো অলপ হলেও মানে জেৰোফাইটিক কন্ডিশন ড্রাই কন্ডিশনত কেকটাছ ঠিক আছে সো এই ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ ওপৰত কোয়েপেনে ক্লাসিফাই কৰিছে কোয়েপেনৰ ক্লাসিফিকেশন বহুত ব্ৰড এইটো ক্লাছত মই ইমান বেছি ডিসকাস নকৰো বাট দেন এগেইন the system divided earth into 5 primary vegetation and climate zone each represented by capital letter A মানে tropical B মানে dry C মানে temperate D মানে continental and E মানে polar ঠিক তেনেকে আৰু ভাগ কৰি গুছি গৈছে ঠিক আছে তো কোয়েপেনৰ ক্লাসিফিকেশন আপোনালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কিতাপত আছে যদি বিচাৰে চাব পাৰে কিন্তু ইয়াতে মানে আমাৰ কাৰণে সেই ইমান ব্ৰডাৰ ক্লাসিফিকেশনৰ ইমান বিশেষ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে কোয়েপেনৰ ক্লাসিফিকেশনৰ বিষয়ে অহা মই এটাও প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে দেখা নাই যদিও আহিছে তেতিয়ালে কোয়েপেন ক্লাসিফিকেশন ইজ বেসড অন হুইচ ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি আহিব তাতকে বেছি তো বেলেগ মই এতিয়ালৈকে তো কমসে কম দেখা নাই okay Köppen's classification link climate and natural vegetation showing how plants reflect the temperature and rainfall pattern of a region মানে কি গছ এজোপাই কেনেকে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু ৰেইনফল টোক দেখুৱাই আছে হেতুক দেখুৱাই কি কৰিছে নেচাৰেল ভেজিটেশন আৰু ক্লাইমেটৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে কোয়েপেন্সৰ ক্লাসিফিকেশন ওকে দেন উই কাম টু পেটাৰসনস ক্লাসিফিকেশন সিভিপি ইনডেক্স অলৰেডি পঢ়ি আহিছো ক্লাইমেট ভেজিটেশন এন্ড প্ৰডাক্টিভিটি ইনডেক্স মানে কি এই মেথডটো উলিয়াইছিলে 1956 ত
কি কৰিছিলে যে পটেনশিয়েল টিম্বাৰ প্ৰডাক্টিভিটি অফ এ ফৰেষ্ট বেছড অনলি অন ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ। তো টিম্বাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইখিনি সময়ত বহুত ডাঙৰ বুমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে। আজি এইখিনি সময়ত আছে যদিও ডিউ টু ৰেগুলেশ্যন এইখিনি সময়ত বহুত কমি গৈছে। আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিছো, বাট সেইখিনি সময়ত টিম্বাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুত বুমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে। তো এতিয়াও আছে পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত টিম্বাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। আমাৰ ইয়াতেতো মানে 2 নম্বৰেই চলি থাকে, কাৰণ আমাৰ ফৰেষ্ট ৰেগুলেশ্যন বহুত বেছি, বহুত মানে ষ্টাৰ্ণ ৰেগুলেশ্যন। কিন্তু সেইখিনি সময়ত কি হৈছে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইত তাৰ টিম্বাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ কিমান পটেনচিয়েল, টিম্বাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ যোনটো পটেনচিয়েল সেইটো উলিয়াই চলি অন ক্লাইমেট ফেক্টৰ্ছ, যে ক্লাইমেটক ফেক্টৰ বনাই তাৰে টিম্বাৰ প্ৰডাকশ্যন কিমান হ'ব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছো যে এইটো কণ্ডিশ্যনত, এইটো ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনত ইয়াত টিম্বাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কিমান হ'ব পাৰে, কিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে এইটো ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনে, বা এইটো ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনে কিমান টিম্বাৰ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি সি এটা ইণ্ডেক্স এটা উলিয়াইছিলে পেটাৰছনে। তো দ্য চিষ্টেম এছেছেছ ফৰেষ্ট গ্ৰোথ পটেনচিয়েল উইদাউট ৰিকুৱাৰিং এক্সটেন্সিভ ফিল্ড ৱৰ্ক অৰ স্পেচিফিক স্পেচিছ ডেটা। তো মানে বহুত বেছি ফিল্ড ৱৰ্ক কৰি মানে প্ৰত্যেকটোত মানে গছ গছ বিচাৰি বিচাৰি চাই 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 হেৰি কৰাতকে কি কৰিছিলে, এক্সটেন্সিভ ফিল্ড ৱৰ্ক বা স্পেচিছ ডাটা নোহোৱা কৰিও ফৰেষ্ট গ্ৰোথ পটেনচিয়েলটো উলিয়াব পাৰিছিলে। অ'কে, it is often used to compare forest land on a regional or global scale and requires at least 30 years of meteorological data for accuracy. মানে কি obviously তাৰ climatic condition টো জানিব লাগিব, মানে তাৰ weather report 30 year কৰিলে আমি climatic condition টো গম পাম। তো ৰিজনেল হওক বা গ্লোবেল হওক যিকোনো ফৰ্মতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ মানে যিখিনি তাৰ পটেনচিয়েল খিনি, যিখিনি মানে প্ৰডাক্টিভিটি পটেনচিয়েল যিখিনি আছে, তো সেইটো উলিয়াই দিব পাৰিছিল। কিন্তু তাৰ কাৰণে কি হ'ব, 30 years of মেটেৰিয়েলজিকেল ডাটা লাগিব। উলিয়াই কেনে সেই ফৰ্মুলাটো চাই লওক, এইবোৰ আহে কিন্তু চিভিপি আই মানে পেটাৰছনছ চিভিপি ইণ্ডেক্স, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইণ্ডিকেটছ পেটাৰছন চিভিপি ইণ্ডেক্স। ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ডাটা দিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ডাটা সোমাই দিব পাৰে এনেকে। তো আমি ইয়াতে চাম ভালকে যে কি বস্তুটো কি আৰু কেনেকে উলিয়াই। ঠিকে আছে, এমচিকিউত অহা বহুত হেৰি কিন্তু ফৰ্মুলাবোৰ সুধি দিয়ে, কিন্তু ফৰ্মুলাবোৰ কিন্তু সুধি দিয়া মই বহুতবাৰ দেখিছো। ঠিকে আছে, তো পি মানে কি, মেইন এনুৱেল প্ৰেচিপিটেশ্যন। মেইন এনুৱেল প্ৰেচিপিটেশ্যন ফৰ what 30 years, মেইন এনুৱেল প্ৰেচিপিটেশ্যন। লেংথ অফ দ্য গ্ৰয়িং চিজন, লেংথ অফ দ্য গ্ৰয়িং চিজন মানে কি, গছ গোটেই বছৰটো কিছুমান ঠাইত গোটেই বছৰটো বাঢ়ি থাকে। ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যনত অলমষ্ট গোটেই বছৰটো। আছামত যদি কওঁ মই অভাৰঅল 10ৰ পৰা 12 মাহে গছ বাঢ়ে। ঠিকে আছে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো ঠাইতে সেই চেম কথা ক'ব নোৱাৰি। ফৰ এক্সাম্পল বহুত যেতিয়া ড্ৰাই কণ্ডিশ্যন আহি পৰে, সেই ড্ৰাই সময়খিনিত গছ নাবাঢ়ে, আৰু যেতিয়া মইষ্ট কণ্ডিশ্যন আহি পৰে, মইষ্ট কণ্ডিশ্যনত গছ বঢ়া আৰম্ভ কৰে। মিন মান্থলি টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য ৱাৰ্মেষ্ট মান্থ, আটাইতকৈ গৰম সময়খিনিৰ মিন মান্থলি টেম্পাৰেচাৰ। গৰম আমাৰ যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ জুনৰ পৰা যদি ধৰি লওঁ টু ছেপ্টেম্বৰ, আমাৰ এইখিনি সময় আটাইতকৈ গৰম। ঠিক তেনেকুৱা এনুৱেল টেম্পাৰেচাৰ ৰেঞ্জ এ ইন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বিটুইন দ্য ৱাৰ্মেষ্ট এণ্ড কোল্ডেষ্ট মান্থ। আটাইতকৈ গৰমত আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল ধৰি ললো 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, এতিয়াতো হয় বাৰু, ঠিকে আছে, অলপ কমাই দিওঁ ফৰ দ্য চেক। 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো কিমান হ'ব, 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব। ঠিকে আছে, আৰু তাৰপিছত কি হ'ব, মেক্সিমাম পটেনচিয়েল ইভাপ'ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। ইভাপ'ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন মানে কি, গছৰ পাত এখিলাই কি হয়, গছৰ পাতে কি কৰে, ফটোচিন্থেসিস কৰে। বাট ফটোচিন্থেসিস কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, গছৰ পাতৰ এটা টেম্পাৰেচাৰ, অপটিমাম টেম্পাৰেচাৰ লাগিব। তাতকে যদি বেছি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে ফটোচিন্থেসিস নহ'ব, আৰু সেই টেম্পাৰেচাৰতকে বেছি। টেম্পাৰেচাৰ বেছি কেনেকে হ'ব, গৰম দিনত হ'ব, ৰ'দ পৰি আছে গোটেই দিনটো, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, পাতত মানে কি কয় এইটো, পাতৰ চাৰ্ফেচটো গৰম হৈ যাব, তো তেতিয়া ফটোচিন্থেসিস হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে পাতে কি কৰে, নিজৰ ষ্ট'মাটাবোৰৰ পৰা, পাতৰ ষ্ট'মাটাবোৰৰ পৰা, প'ৰ্ছবোৰৰ পৰা ৱাটাৰ মলিকুল এৰি দিয়ে, যাতে তাৰ ওপৰত পৰি থকা হিটখিনি এই ৱাটাৰ মলিকুলবোৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ লেটেণ্ট হিট উৰাই লৈ গুচি যাব পাৰে। ডেট ইজ কল্ড ইভাপ'ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। অ'কে, লুজিং অফ ৱাটাৰ বাই দ্য লিভছ to reduce the surface temperature of the leaves. Okay, that is called evapotranspiration. So all these factors আমি পালো, আমি কি পালো, annual precipitation P,
growth length of the growing season G, then monthly mean monthly temperature of the warmest month T, then annual temperature range A, and maximum potential evapotranspiration E. তো CVPI মানে climate vegetation productivity index is equal to P into T into G divided by 10 into A into E. This is the formula. ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। দুটা বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল ইয়াতে, যে CVP ইনডেক্স বুলি ক'লে কাৰ সেইটো পেটাৰছনৰ, অকে, আৰু CVP ইনডেক্স মানে কি P into T into G divided by 10 into A into E। এইখিনি বস্তু যদি মনত ৰাখে তথাপিও হৈ যাব এইখিনি, অকে। তো ইয়াতে কি হৈছে, প্ৰডাক্টিভিটি জোনবোৰ দেখুৱাইছে, যদি এই CVP ভেলু যদি যদি লেছ দেন 10 হয় তেতিয়াহ'লে কি কণ্ডিশ্যন হ'ব, স্পাৰ্ছ ভেজিটেশ্যন, নন কমাৰ্চিয়েল স্ক্ৰাব ৰিজন, ভেৰি ল' টু নেগলিজিবল মিড এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট, মানে তাৰ গ্ৰথ বহুত কম হ'ব। দেন 10 to 20 হ'লে এৰিয়া কেপেবল অফ প্ৰডিউচিং মডাৰেট ইল্ড অফ ফুড হ'ব, অকে। তো মিন এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। ইয়াতে কিমান আছে, 2 to 5 মিটাৰ কিউব পাৰ হেক্টৰ পাৰ ইয়াৰ। তো এইটো এৰিয়া মিটাৰ কিউব, ইমান মিটাৰ কিউব প্ৰতি হেক্টৰ প্ৰতি বছৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব, মানে তাৰ এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট। দেন ভেলু যদি 20 পৰা 50 হয় তেতিয়াহ'লে হাইলি প্ৰডাক্টিভ নেচাৰেল ফৰেষ্ট, 5 to 15 মিটাৰ কিউব পাৰ হেক্টৰ পাৰ ইয়াৰ হৈ যাব। দেন ভেলু যদি গ্ৰেটাৰ দেন 50 হৈ যায় তেতিয়াহ'লে CVPI যোনটো আছে এই CVPI টো যদি বেছি হৈ যায়, গ্ৰেটাৰ দেন 50 হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে exceptional tropical rainforest and extremely productive zone which will be greater than the annual increment will be mean annual increment will be greater than 50 meter cube per hectare per year, মানে বহুত বেছি গ্রোথ হ'ব তাতে, ঠিক আছে। This is Patterson's classification index. Now ecological classification, এইটো এটা ধুনীয়া ক্লাসিফিকেশন। ইকোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনত আমি কি ফরেস্ট টাইপ অফ ইন্ডিয়াত আমি চ্যাম্পিয়ন এন্ড সেটর, চ্যাম্পিয়ন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট acceptable and মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড accepted form of classification of forest, আৰু চ্যাম্পিয়ন এন্ড সেটৰ ক্লাসিফিকেশনটো আমি অলৰেডি ক্লাছ নাম্বাৰ 6ত ফৰেষ্ট টাইপ অফ ইণ্ডিয়াত আমি ডিছকাছ কৰিছোৱে। গতিকে আপোনালোকে সেই ক্লাছ নাম্বাৰ 6টো আমাৰ প্লে লিষ্টৰ পৰা গৈ চাব পাৰে। গতিকে চ্যাম্পিয়ন এন্ড সেটৰ ক্লাসিফিকেশনটো ইয়াতে আৰু ডিছকাছ নকৰো, বহুত ব্ৰডলি ডিছকাছ কৰা আছে তাতে। ইণ্ডিয়াৰ ফৰেষ্ট টাইপ গোটেইখিনি, আমাৰ যিমান ফৰেষ্ট টাইপ আছে চ্যাম্পিয়ন এন্ড সেটৰ মতে গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰা আছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি পঢ়ো, গাছেনৰ ক্লাসিফিকেশনটো। এওঁ ফ্ৰান্স বটনিষ্ট আছিলে হেনৰিক গাছেন, আৰু এজন তেওঁলোকৰ জিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিলে ফ্ৰেনাল্ড বেগনল্ডছ। তেওঁলোকে কি ডিজাইড কৰিছিলে, তেওঁলোকে ডেজিগনেট কি কৰিছিলে, এৰিড মাহটো, এৰিড ৰিজনটো, মানে কোনটো মান্থ এৰিড মানে ড্ৰাই, সেইটো when mean precipitation P in millimeter, ঠিক আছে, প্ৰেচিপিটেশ্যন যে কয় যে ইমান চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে, তো সেইটো মিলিমিটাৰত এক্সপ্ৰেছ কৰিব, ফলছ বিলো টুৱাইচ দ্য মিন টেম্পাৰেচাৰ ইন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তাৰমানে কি, যদি পি মানে প্ৰেচিপিটেশ্যন যদি কিমান হয়, পিৰ যোনটো ভেলুটো, মেইন প্ৰেচিপিটেশ্যন যোনটো কৈছে মিলিমিটাৰতে, চেণ্টিমিটাৰত নহয়, পি যদি 2 into মিন টেম্পাৰেচাৰ যিমানখিনি হৈছে, মিন টেম্পাৰেচাৰৰ কে পি যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে সেই যোনটো মাহত কমি যায়, এটা মাহত ফৰ এক্সাম্পল মই কৈছো এতিয়া কোনটো বুলি কয়, এতিয়া ডিচেম্বৰ কলো, তাতে যদি প্ৰেচিপিটেশ্যন বৰষুণ হওক বা হেইল ষ্টৰ্ম হওক বা স্ন'ফল হওক, তাৰ প্ৰেচিপিটেশ্যনটো যদি কমি যায় তাতকে 2 into তাৰ মিন টেম্পাৰেচাৰতকে, তেতিয়াহ'লে সেই মানটোক এৰিড বুলি কওঁ আমি, এৰিড শুকান বুলি ক'ম তাক, ঠিকে আছে। এইখিনিয়ে তাৰ ক্লাসিফিকেশনৰ মানে ক্ৰাইটেৰিয়া, ঠিকে আছে। This is the basis of its classification. The classification is highly specific to vegetation and ecosystem because it directly measures water stress. পানীৰ ওপৰত, সেইকাৰণে ভেজিটেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড, ঠিকে আছে। The number of arid month determines the specific biometric zones, যেনেকুৱা হাইপাৰ এৰিড, জেৰিক নে হিউমিড। হাইপাৰ এৰিড মানে একদম শুকান, জেৰিক মানে মৰুভূমি ধৰণৰ, মানে বৰষুণ পৰে 550 চেণ্টিমিটাৰ বা এনেকুৱা টাইপৰ মিন এনুৱেল ৰেইনফল হৈ যাব, আমাৰ ৰাজস্থানত যেনেকুৱা হয়। অৰ হিউমিড, ৰাজস্থানৰ ডাইৰেক্ট থাৰ ডিজাৰ্টত নাযাব, কিন্তু ৰাজস্থানৰ অভাৰঅল কণ্ডিশ্যনৰ কথা কৈছো মই। অৰ হিউমিড কণ্ডিশ্যন হ'লে আমাৰ নিচিনা হ'ব, বা
ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটত যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় এই এনেকুৱা হিউমিড কণ্ডিশ্যন, মই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কণ্ডিশ্যন কৈছো, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ কণ্ডিশ্যন কৈছো, হিউমিড কণ্ডিশ্যন। It is most widely visualized through অব্ৰথৰ্মিক or xerothermic মানে হেৰি কি কয় এইটো xerothermic diagram which where precipitation is plotted on a double scale relative to temperature, এইটো অব্ৰথৰ্মিক or xerothermic diagram। এইটো একদম চিম্পলি বুজাই দিছো মই। ইয়াতে কি হৈছে যে প্ৰত্যেকটো মাহৰে জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে এইটো কাৰ্ভে কি কৰিছে, প্ৰেচিপিটেশ্যন ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই দা ব্লু কাৰ্ভ, যে এনেকে গৈ গৈ জানুৱাৰীৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মেৰ পৰা আৰম্ভ হৈ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈকে কমি গৈছে, ঠিক আছে, এইটো প্ৰেচিপিটেশ্যন। আৰু টুটো কি হৈছে টেম্পাৰেচাৰটো কি হৈছে জানুৱাৰীৰ পৰা এনেকে এনেকে গৈ প্ৰায় একেই আছে আৰু টেম্পাৰেচাৰ বেছি চেঞ্জ হোৱা নাই। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আমি কি হয় ট্ৰপিকেল ৰিজনত প্ৰায় দেখা পাওঁ, প্ৰায় একেই আছে, অলপমান কমিছে, ওপৰপাৰে বাঢ়িছে আৰু কমি গৈছে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত যেতিয়া কি হয় প্ৰেচিপিটেশ্যন is less than 2 into temperature, then কি হ'ব এৰিড কণ্ডিশ্যন হ'ব। প্ৰেচিপিটেশ্যন কি হ'ব টেম্পাৰেচাৰতকে 2 into টেম্পাৰেচাৰতকে কম হৈ যাবলৈ। তো প্ৰেচিপিটেশ্যন ক'ত আছে, ইয়াতে আছে, আৰু টেম্পাৰেচাৰ ক'ত আছে, ইয়াতে আছে। অবভিয়াছলি এইখিনি কণ্ডিশ্যনত কি হ'ব, প্ৰেচিপিটেশ্যন উইল বি লেছ দেন 2 into টেম্পাৰেচাৰ। অ'কে, টেম্পাৰেচাৰত যদি ইয়াতে যদি টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচিপিটেশ্যন ইয়াতে আছে, টেম্পাৰেচাৰ ইয়াতে আছে, তো অবভিয়াছলি কমিবই, ঠিক আছে। তো এইখিনি হৈছে এৰিড পিৰিয়ড, তাৰমানে জানুৱাৰীৰ পৰা মেলৈকে ইয়াতে এইটো কাৰ্ভত এইটো কাৰ্ভৰ কথা কৈছো, মে জুনলৈকে এইখিনি এৰিড পিৰিয়ড থাকিব, তাৰ পিছৰ পৰা এইফালে হিউমিড হৈ যাব, ঠিক আছে, হিউমিড পিৰিয়ড। অ'কে, চ' এইটোৱে অব্ৰথৰ্মিক বা জেৰথৰ্মিক ডায়গ্ৰাম, ঠিক আছে, অব্ৰথৰ্মিক বা জেৰথৰ্মিক ডায়গ্ৰাম, ঠিক আছে। চেম্পিয়ন আৰু ছেথৰ যোনটো ক্লাছিফিকেশ্যনটো অলৰেডি মই ক'লো ক্লাছ নাম্বাৰ 6ত পঢ়িছো। তো ফৰেষ্টৰ ক্লাছিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আমি এইখিনি পঢ়িলে মই ভাবো যথেষ্ট হ'ব, আৰু ইয়াতকে বেছি আৰু যদি লাগে কেতিয়াবা আমি যদি MCQ যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰশ্ন পাওঁ, MCQ মই কুৱেশ্যন পেপাৰ সলিউশ্যন আৰম্ভ কৰিম ভেৰি ৰিচেণ্ট। তাৰ আগতে কি হৈছে আমি অলপমান নিজৰ কনচেপ্টত অলপমান আগবাঢ়ি লৈছো, সেইকাৰণে মই এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰা নাই, কিন্তু ভেৰি ৰিচেণ্টলি মই ফৰেষ্ট্ৰিৰো কৰিম আৰু লগতে এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্সৰো মই কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাশ্যন কৰিম। তো আমাৰ যিখিনি MCQ আমি আগতে থৈ দিছিলো, প্ৰথমটো ক্লাছতে যে থৈ দিছিলো, সেইখিনি MCQ চাই লওঁ যে আমি এতিয়া কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই। অ'কে, এনচাৰবোৰ কিন্তু দিয়া আছে ইয়াতে, চাই ল'ব দেই। তো ইয়াতে চাই লওঁ। তো পেটাৰছনছ ক্লাছিফিকেশ্যন এষ্টিমেট কি কৰিছিলে, এষ্টিমেট পেটাৰছনৰ কি আছিলে CVP ইণ্ডেক্স আছিলে নে নাই। তো পেটাৰছনে কি কৰিছিলে টিম্বাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত কৈছিলে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত টিম্বাৰ প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব, ৱাইল্ড লাইফ ৰিচনেছ, ফৰেষ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি, সইল ফাৰ্টিলিটিৰ ওপৰত একো কথা কোৱা নাই। কয়পেন ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰাইমাৰী ক্লাছিফাইজ, কি ক্লাছিফাই কৰিছিলে কয়পেনে, সইল অৰ্ডাৰটো নহয়, ফৰেষ্ট অনাৰশ্বিপ নহয়, ফৰেষ্ট লিগেল ষ্টেটাছ নহয়, ৱৰ্ল্ড ক্লাইমেটছ। অ'কে, ৱৰ্ল্ড ক্লাইমেটছ। Then consider the following statements regarding reserve forest, আমি অলৰেডি পঢ়িছো প্ৰথমটো ক্লাছতে, আগত মানে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনত পঢ়িছিলো। They are notified under Indian Forest Act, correct. They enjoy the highest legal protection among the legally classified forest. দুটাই correct, both 1 and 2 are correct, ঠিক আছে। The primary purpose of classification, আমি ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰাইমাৰীলি কিয় কৰো, ইয়াত দেখিলে গম পাওঁ ডিটাৰমাইন লেণ্ড অনাৰশ্বিপ নহয়, এষ্টাব্লিছ মানে প্ৰাইমাৰী এইবোৰ পিছত ক্লাছিফাই কৰাৰ পিছত লেণ্ড অনাৰশ্বিপৰ কথা আহিব পাৰে, বাট প্ৰাইমাৰীলি গ্ৰুপ ফৰেষ্ট বেছড অন কমন কেৰেক্টাৰ্ছ। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ 10টা MCQ, আৰু এইটো আছিলে আমাৰ ক্লাছ অন ফৰেষ্ট ক্লাছিফিকেশ্যন। ইয়াতকে বেছি মই ভাবো আৰু ইয়াতকে বেছি যদি আহে কেতিয়াবা MCQ, আমি সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। So thank you for attending the class.